Good afternoon, everyone. Welcome to English class. Children, first I will read the textbook, the lesson number 6, The Clever Astrologer. The Clever Astrologer. First I will read the textbook. If you have a textbook, open your textbook, page number 24-25. Once upon a time, there was a king and his queen. They were very disturbed because their 6-year-old princess fell ill. She was the only heiress to the throne. Many doctors came to examine the princess, but they could not find any disease. Then the queen consulted a famous astrologer. The princess will die at the beginning of the year, said the astrologer. But the king did not believe him. The princess took 2 weeks to recover fully. Everybody in the palace was happy. But the queen was sad and kept crying. By and by the year came to an end, but the queen still grieved. She had lost much weight. One New Year's Eve, the queen was more sad. She did not let her daughter go out even for a minute. She requested the king also to stay in the palace. A few minutes before midnight, the princess suddenly woke up. She asked for water. The queen gave her a cup of water. She sipped it, but she was restless. As the clock struck 12, the new year began. The princess vomited blood and died. The astrologer's word have come true, cried the queen. She began to weep bitterly. What? Cried the king. I will prove the astrologer wrong. The astrologer was summoned to the court. Many countries were present. The king shouted at the astrologer, Can you predict your own death? The astrologer began to shiver. He said, Your Majesty, give me 2 days' time. The king allowed him time. But some of the king's spies whispered to the king, His predictions always come true. People worship him like a god. On the 3rd day, the astrologer came to the court. The king drew his sword and asked the astrologer, What is your answer? The astrologer stood with folded hands. Your Majesty, I calculated many a times. My death is linked with yours. You are expected to die exactly on the 3rd day from the day of my death. Hearing these words, the king was shocked. The words of the countries about the astrologer's true calculations echoed in his ears. Fears of death gripped his heart. He put his sword back into the sheath. He now began to take greater care of the astrologer to keep him safe from the death. Thus the astrologer proved his cleverness and became the court astrologer. I will explain the lesson. Observe carefully. The clever astrologer, ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಜ್ಞ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು? ಅವರನ್ನು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಓ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ಆನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವೀನ್, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಣಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ 6-year-old ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಫೆಲ್ ಹಿಲ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ 6-year-old ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಫೆಲ್ ಇಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಇದ್ಲು. ಆ 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಫೆಲ್ ಇಲ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು, ಅವಳು ಯುವರಾಣಿ, ಮುಂದೆ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು, ಅವಳು ಕೂಡ ಫೆಲ್ ಇಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವಳು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ. ಮಿಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಹೇರಿಯಸ್ ಟು ದ ಥ್ರೋನ್. ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ, ಅಂತಂದರೆ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಮುಂದೆ ರಾಜನನ್ನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತಹ 6-year-old ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 6 ವರ್ಷದ ಆ ಹುಡುಗಿ ರಾಜನ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು. ಆದರೆ ಪಾಪ ಅವಳು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿತ್ತು. ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ತುಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ, ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯುವರಾಣಿ, ಆ 6-year-old ಗರ್ಲ್ನ. ಬಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಈಗ ವೈದ್ಯರು, ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ರಾಣಿ, ದೆನ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್, ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಜ್ಞನನ್ನು, ಅವಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಜ್ಞ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರನ್ನು ಅವಳು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಸೆಡ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಆಗ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಜ್ಞರು ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಹೀಗಾಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರುವ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಯುವರಾಣಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರು ಅವನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಸೆಡ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್, ಬಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಮ್. ಆದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಆ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಮ್, ಅವನನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಬಿಲೀವ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂಬಿಕೆ, ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಅಂದರೆ ನಂಬದೇ ಇರೋದು.
ಬಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಮ್. ಆದರೆ ಅಸ್ಟ್ರೋಲಜರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ರಾಜ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಟುಕ್ 2 weeks ಟು ರಿಕವರ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಟ್ರೋಲಜರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಂತರ 2 ವಾರಗಳು ಆಯಿತು. 2 ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಅವನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದ ನಂತರ 2 weeksಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟು ರಿಕವರ್ ಫುಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ಆ ಯುವರಾಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಟುಕ್ 2 weeks ಟು ರಿಕವರ್ ಫುಲ್ಲಿ. 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು, ಅಂದರೆ ಹುಷಾರಾದ್ಲು, ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಯುವರಾಣಿ ಈಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಆದರೆ ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರಾಣಿ, ಆ ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಅವಳು ಅಳ್ತಾನೇ ಇದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಅಳ್ತಾನೇ ಇದ್ಲು. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಕ್ವೀನ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಇಯರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಂಡ್. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವರ್ಷ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆದು ಅದು ಏನಾಯಿತು, ಇಯರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎಂಡ್. ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು ಡಿಸೆಂಬರು. ಆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2021 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 2020 ಮುಗಿದು 21 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಇಯರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಂಡ್. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೀವ್ಡ್. ಆದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು, ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಾಗ್ಲೇ ಬಟ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರಾಣಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೀವ್ಡ್, ಇನ್ನೂ ಅವಳು ದುಃಖದಿಂದನೇ ಇದ್ಲು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಚ್ ವೇಟ್. ಅವಳು ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಚ್ ವೇಟ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ಅವಳು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಆಗೋದ್ಲು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಚ್ ವೇಟ್. ಅವಳು ತುಂಬ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು. ಆನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಈವ್. ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. ಆನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಈವ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಆ ರಾಣಿ ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಯುವರಾಣಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು, ಅವಳು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವೀನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೀವ್ಡ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಚ್ ವೇಟ್. ಅವಳು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಇದ್ಲು, ಮತ್ತು ಅವಳು ತುಂಬ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಈವ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಈವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಕ್ವೀನ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಕ್ವೀನ್ಗೆ, ಆ ರಾಣಿಗೆ ತುಂಬ
ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಗೋ ಔಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅವಳ ಮಗಳನ್ನು ಮನೇಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಕ್ವೀನ್. ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಗೋ ಔಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಲೈಸರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ರಾಣಿ. ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಈಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ವೋಕಪ್. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಯುವರಾಣಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಡನ್ಲಿ ವೋಕಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಸಡನ್ಲಿ ವೋಕಪ್. ಶಿ ಆಸ್ಕಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ದ ಕ್ವೀನ್ ಗೇವ್ ಹರ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆಗ ರಾಣಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಾಟರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಲು, ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಲು. ದ ಕ್ವೀನ್ ಗೇವ್ ಹರ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಶಿ sipped it but she was restless. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನೂ ಬಿಡದೆ ಅವಳು ಕಾಲನ್ನು ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತಾದಾಗ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಟಪಟಿಸ್ತಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿ ಸಿಪ್ಪೆಡ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನೂ ಸುಮ್ಮನಿರ್ನಾರ್ದೆ ಅವಳು ಚಟಪಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾರು? ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ 12. 12 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾವುದು? ಟೈಮು 12 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ 12. 12 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? 31ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ನಂತರ 1ನೇ ತಾರೀಕು, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 12 o'clock ನಂತರ 1 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಅದು ಹೊಸ ವರ್ಷನೇ. ಆಗ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್, ಆಗ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತು. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವಾಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಡ್. ಆಗ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಯುವರಾಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ವಾಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಡ್. ಅವಳು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಡ್, ರಕ್ತವನ್ನು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ಡೈಡ್. ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಈಗ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಜ್ಞ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಈಗ ನಿಜ ಆಯಿತು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈಗ ನಿಜ ಆಯಿತು. ಕ್ರೈಡ್ ದ ಕ್ವೀನ್. ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಅವನು ಅವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಜ್ಞ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ವೀಪ್ ಬಿಟ್ಟರ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸತ್ತವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ವೀಪ್ ಬಿಟ್ಟರ್ಲಿ. ವೀಪ್ ಅಂದರೆ ಅಳುವುದು.
ಅವಳು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತೋದ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೀನು ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಾಟ್ ಕ್ರೈಡ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ರಾಂಗ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಗಳು ಸತ್ತೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ರಾಜ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ನ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ರಾಂಗ್. ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಿಂಗು ಹೇಳ್ದ. ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ವಾಸ್ ಸಮೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸಮೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಶೌಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಆ ಕಿಂಗು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆತ್? ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆತ್? ನಿನ್ನ ಸಾವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಶಿವರ್. ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು, ಭಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಂಗು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆತ್? ನಿನ್ನ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಶಿವರ್. ಆ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ಈ ಸೆಡ್, ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ, ಗಿವ್ ಮಿ 2 days ಟೈಮ್. ನನಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡಿ. ದ ಕಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್ ಹಿಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ವಿಸ್ಪೋರ್ಡ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಢಚಾರಿಗಳು, ರಾಜನ ಗೂಢಚಾರಿಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಸು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ರಾಜ, ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಹಿಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಅವನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭವಿಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪೀಪಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾಡ್. ಇವನನ್ನು, ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರನ್ನು ಜನಗಳು ದೇವರು ಅಂತಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಇವನು ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾಡ್. ಇವನನ್ನು ಜನರು ದೇವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜನ ಗೂಢಚಾರಿಗಳು, ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಢಚಾರಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ 3rd day, ಈಗ 2 days ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಜ. ಈಗ 2 days ಕಳೆದು ಈಗ 3ನೇ ದಿನ ಬಂತು. ಆನ್ ದ 3rd day, 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರು, ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ದ ಕಿಂಗ್ drew his sword and asked the astrologer. The king drew his sword and asked the astrologer. King drew his sword and asked the astrologer. ಕಿಂಗು ಅವನ ಹತ್ರ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕತ್ತಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೀವ್ ಹಿಸ್ ಸ್ವರ್ಡ್. ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕತ್ತಿನ ರಾಜರುಗಳು, ಆ ಥರ. ಆನ್ ದ 3rd day, ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. 3ನೇ ದಿನ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ. ದ ಕಿಂಗ್ ಡ್ರೀವ್ ಹಿಸ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಕಿಂಗು ತನ್ನ ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ. ಡ್ರೀವ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೀವ್
ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ ರಾಜ. ಹಿಸ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ನ ಕೇಳ್ದ, ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಕೇಳ್ದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಏನು ಈಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ದ. ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆ. ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಣಿಸ್ದೆ, ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ. ಮೈ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ಸ್. ನನ್ನ ಸಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ನನ್ನ ಸಾವು ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ 3rd day ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಮೈ ಡೆತ್. ಈ 3ನೇ ದಿನ ನೀವು ನನ್ನ ಸಾವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ 3rd day. ಈ 3ನೇ ದಿನ ನನ್ನ ಸಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ಸ್. ನನ್ನ ಸಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಜ್ಞ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ courtiers about the astrologers to calculation ached in his ear. Fear of the death gripped his heart. ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅವನ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಎಕೋಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್, ರಾಜನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಗ್ರಿಪ್ಪೆಡ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಸಾವುನ ಬಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಶೇತ್, ಅವನು ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿ ಪುಟ್ ಹೀಸ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಶೇತ್, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕತ್ತಿನ ತೆಗೆದಿದ್ದ ರಾಜ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತನ್ನ ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಕತ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ದ. ಹಿ ನೌ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಹಿ ನೌ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಆವಾಗಿಂದ ಅವನು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕೇರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ರಾಜ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಟು ಕೀಪ್ ಹೀಸ್ ಸೇಫ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆತ್, ಅವನ ಡೆತ್ತಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ದ. ದಸ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೆವರ್ನೆಸ್, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರು ಅವನ ಕ್ಲೆವರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಜ್ಞ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಆಗ ಯಾವಾಗ ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದ, ಆವಾಗಿಂದ ಅವನು ಬಿಕೇಮ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಜ್ಞನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ ಅವನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್, ದ ಕ್ಲೆವರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ 2 or 3 times read at your home. The clever astrologer.
Once upon a time, there was a king and his queen. They were very disturbed because their 6-year-old princess fell ill. She was the only heiress, heiress to the heiress to the throne. Many doctors came to examine the princess, but they could not find any diseases. Then the queen consulted a famous astrologer. The princess will die at the beginning of the year, said the astrologer. But the king did not believe him. The princess took 2 weeks to recover fully. Everybody in the palace was happy, but the queen was sad and kept crying. By and by the year came to an end, but the queen still grieved. She had lost much weight. On New Year's Eve, the queen was more sad. She did not let her daughter go out even for a minute. She requested the king also to stay in the palace. A few minutes before midnight, the princess suddenly woke up. She asked for water. The queen gave her a cup of water. She sipped it, but she was restless. As the clock struck 12, the new year began. The princess vomited blood and died. The astrologer's words have come true, cried the queen. She began to weep bitterly. What? Cried the king. I will prove the astrologer wrong. The astrologer was summoned to the court. Many courtiers were present. The king shouted at the astrologer, can you predict your own death? The astrologer began to shiver. He said, Your Majesty, give me 2 days' time. The king allowed him time. But some of the king's spies whispered to the king, his prediction always come true. People worshipped him like a god. On the 3rd day, the astrologer came to the court. The king drew his sword and asked the astrologer, What is your answer? The astrologer stood with folded hands. Your Majesty, I calculated many a times. My death is linked with yours. You are expected to die exactly on the 3rd day, from the day of my death. Hearing these words, the king was shocked. The words of the courtiers about the astrologer's true calculation echoed in his ear. Fear of death gripped his heart. He put his sword back into the sheath. He now began to take greater care of the astrologer to keep him safe from death. Thus the astrologer proved his cleverness and became the court astrologer. I hope you understood the lesson, the clever astrologer. You also read.